ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? എവറി ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സീറോ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ? ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എവറി ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. എവറി ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫോർ എ ഗിവൺ പ്രൈം പി ആൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എൻ ദർ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഡർ പി റേസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? ജി എഫ് ഗാൽവ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഡർ പി റേസ് ടു എൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എവറി ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, so you know that field f is either of prime characteristic p or of characteristic 0. Okay, so if you take a finite field, its characteristic of that field must be a prime number. Okay, so suppose f is a finite field. Since f is a finite field, the characteristic of f must be prime, p, where p is a prime. Okay, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ? എവറി ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. സോ നമ്മളൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എടുത്തു, എഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ്. ടു പ്രൂവ് ദിസ് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് എവറി ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫീൽഡ് ഇസ് എ സെപ്പറബിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഓക്കെ, so you just take a finite extension of this field and let it be E. E is a finite extension of F. Okay, we need to show that this is a separable extension of F. So to prove is a separable extension of F, we take an element from E and let it be alpha. Suppose alpha belongs to E. We need to show that this alpha is separable over F. Alpha is separable over F. In order to prove E is separable over F, we need to show that an element of E is, every element of E is separable over F. To prove every element of E is separable over F, you just take an arbitrary element from E and denote that element by alpha. So now we are moving to prove that this alpha is separable over F. So you just consider irreducible alpha over F. Here is a finite extension of F, so it is an algebraic extension of F. This is an algebraic extension of F, means every element in E is algebraic over F. So alpha is also algebraic over F, so we can consider irreducible alpha over F. Okay, so you just take irreducible alpha over F as f of x. By a previous result, we can factorize this irreducible alpha over F in F closure of x as product over I x minus alpha I raised to v, where alpha is the distinct zeros of this polynomial and multiplicity of each zero. Since this is an irreducible polynomial, each zero having the same multiplicity, and here we take the multiplicity of each alpha I as v. Okay, so you know that since f of x is reducible alpha over f, alpha is one of the zero of this polynomial, so you just consider our alpha as alpha 1. Okay, also suppose v is equal to, here we have given that the characteristic of our field is p. In our previous result, the characteristic of our field is equal to 0. Now it is p. It is a prime number p. So you just consider v as p raised to t into e. The p എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം, e എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻറ്റിജർ. എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, p is not a divisor of e. p doesn't divide e. p is not a divisor for e. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം, പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എഫ് ആണ്. വി എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ആൽഫൈസ് ആണ് കേട്ടോ. നൗ കൺസിഡർ വി ആസ്, ലെറ്റ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി റേസ് ടു ടി ഇൻറ്റു ഇ, വേർ പി ഡസൻ ഡിവൈഡ് ഇ. അങ്ങനെ ഒരു ഇ ചൂസ് ചെയ്യുക, അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എഴുതാം, പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ ഐ
എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ I റേസ് ടു വി ആണ് നമ്മൾക്ക് എഫ് ക്ലോഷർ ഓഫ് എക്സിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ I എക്സ്, ആ വിക്ക് പകരം കൊടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൽഫ I റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഇൻറ്റു ഇ. സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം? പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ I എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ I റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ I റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഹോൾ റേസ് ടു ഇ എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ? കിട്ടിയോ? ഇനി നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ടിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന് തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റിജർ എന്തായിരുന്നു? ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി. പി ഡസൻ ഡിവൈഡ് ഇ ആയിരുന്നു. അവർ ഫീൽഡ് എഫ് ഈസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പി. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്തിൽ എന്താണ്, ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ, if R is a ring with unity and n is a positive integer such that n into 1 is equal to 0, then the least such n is the characteristic of F. Okay, so here the characteristic of F is P and P is not a divisor of E. സോ ഈ ഇയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? ഇ ഇൻറ്റു 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫീൽഡാണ്. ഫീൽഡ് ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി വിത്തൗട്ട് സീറോ ഡിവൈസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇ ഇൻറ്റു 1 എന്താവണം? നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവണം. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവണം. കാരണം എന്താ? ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് ഇ ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി ആൻഡ് പി ഈസ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദിസ് ഫീൽഡ്. യു ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദിസ് റിസൾട്ട്. നിങ്ങൾ 5th സെമ്മിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ റിസൾട്ട് പ്രകാരം ഇ ഇൻറ്റു 1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എം ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എം ഇൻറ്റു 1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ ഹിയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ I എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ I റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. എമ്മിന് പകരം ഇവിടെ ഇ ആണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം ഇതാണ് ഈ പോളിനോമിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ. So this is a polynomial in f of x. Product over I x minus alpha I raised to p raised to t belongs to capital letter f of x. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 0 ആണ് അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഒരു 0 ആണ്. ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആൽഫ ഓവർ എഫ് നമ്മൾ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിനകത്ത് ഉണ്ട്, ഹാവിങ് ആൽഫ ആസ് എ 0. സോ നമ്മളുടെ ഇ എന്താവണം? ഇ ഈക്വൽ ടു 1 ആവണം. ഇ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 1. സിൻസ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആൽഫ ഓവർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ I എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ I റേസ് ടു ബി റേസ് ടു ടി ഹോൾ റേസ് ടു ഇ ആൻഡ് this is a polynomial in f of x having alpha as a 0. We must have e is equal to 1. Okay, that means our f of x is equal to what? Product over I x minus alpha I raised to b raised to t. Okay, this we can write, since the characteristic of our field is p. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഫ്രൊബീനിയസ് ഓട്ടോമോർഫിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പി ആണ് ഫീൽഡിൻ്റെ അല്ലേ. നമുക്കപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ, ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ I എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി മൈനസ് ആൽഫ I റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് ട്രൂ ആവുന്നത്, അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ I എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി മൈനസ് ആൽഫ I റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് നമ്മളുടെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ എഫ് ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. കിട്ടിയോ? ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇത് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് പോളിനോമിയലിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം നമുക്കിതിനെ സം ജി ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് വിളിച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് വിളിച്ചു. പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയെന്ന് മാത്രം. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും? ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താ വരിക? ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ I എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ I റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി അല്ലേ.
അപ്പോൾ ഇത് എവിടുത്തെ പോളിനോമിയലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? എഫ് ഓഫ് എക്സിലുണ്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ജി ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം. കിട്ടിയോ? ഇനി ഇവിടെ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എവിടുന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ എക്സുകളുടെ എന്താണ് റീനെയിം ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലായിരുന്നു. ആ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ജസ്റ്റ് ആ വേരിയബിൾ ഒന്ന് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സും എന്തായിരിക്കും? ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ എഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതൊരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലാണ്. ജി ഓഫ് എക്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ എഫ് ആണ്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ജി ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് എവിടുത്തെ കിട്ടി? എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ എലമെൻ്റാന്ന് കിട്ടി. ജി ഓഫ് എക്സ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജി ഓഫ് എക്സിലെ സീറോസ് ആരാ? ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ സീറോസ് ആരാണ്? ആൽഫ 1 റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി, ആൽഫ 2 റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ സീറോസ്. അതിന്റെ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്താണ്? 1 ആണ്. സോ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഹാവിംഗ് all the zeros having multiplicity 1. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ആ പോളിനോമിയൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈച്ച് സീറോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സീറോ എടുത്തിട്ടുള്ള ആരാണ്? ആൽഫ 1 റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ആൽഫ 1 റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ 1 എന്നല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്? സോ ആൽഫ 1 റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എങ്ങനെ എഴുതാം? ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് എഴുതണം. കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഓരോ സീറോയും എന്താണ്? ഓൾ സീറോസ് ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി 1 ആണ്. സോ ജി ഓഫ് എക്സ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് റെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ആൽഫയും ഓരോ സീറോയും ആ പോളിനോമിയലിന്റെ ഓരോ സീറോയും സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു സീറോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ആണ്. ആൽഫ 1 റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സീറോ ആണ്. ആൽഫ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സീറോ ആണ്. സോ ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ സീറോ ആണ് ഇത്. ജി ഓഫ് എക്സ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആയതുകൊണ്ട് ആൽഫ റേസ് ടു അതിന്റെ ഓരോ സീറോയും സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഈസ് ഓൾസോ സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ്. അപ്പോൾ ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എലമെന്റ് എപ്പോഴാണ് സെപ്പറബിൾ ആണെന്ന് പറയാം? സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയാം. എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഈസ് എ സെപ്പറബിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആവുമ്പോൾ. So here alpha raised to p raised to t. Here we take the element as alpha raised to p raised to t. And this element is separable over f, means f of alpha raised to p raised to t is separable over f. നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാലോ? സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ്. കിട്ടിയോ? എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ്ഡ് ടു പി റേസ്ഡ് ടു ടി ഈസ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പി ആണ്. എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലേ? ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. സോ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമോർഫിസം ആരാണ്? ഫ്രൊബീനിയസ് ഓട്ടോമോർഫിസം അല്ലെ? ഇവിടെ ഫീൽഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണ്? പി ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമോർഫിസം ഏതാണ്? ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൊബീനിയസ് ഓട്ടോമോർഫിസം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. സിഗ്മ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എ റേസ് ടു പി. ആ രീതിയിലല്ലേ ഓട്ടോമോർഫിസം ഫ്രൊബീനിയസ് ഓട്ടോമോർഫിസം പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്താണ്? ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസം കിട്ടി നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ 1:1 ഹോമോമോർഫിസം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു എലമെന്റ് ആണ് അല്ലേ? ഈ ഫീൽഡിലൊരു എലമെന്റ് ആണ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി.
അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം, ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടാവണം, ഒരു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം, സച്ച് ദാറ്റ് സിഗ്മ പി ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ആയിരിക്കണം. അതായത് സിഗ്മ പി ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ബീറ്റ റേസ് ടു എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, ബീറ്റ റേസ് ടു പി കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ പി കോമ്പോസിഷൻ സിഗ്മ പി എന്താണ്, വീണ്ടും ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസം ആണ്. എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടിയിൽ നിന്ന് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടിയിലോട്ടുള്ള ഓട്ടോമോർഫിസം. അതായത് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം, സിഗ്മ പി സ്ക്വയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ ഇനി സിഗ്മ പി കോമ്പോസിഷൻ സിഗ്മ പി കോമ്പോസിഷൻ സിഗ്മ പി അല്ലേ, അങ്ങനെ കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഓട്ടോമോർഫിസംസ് ആണ്. അതുപോലെ സിഗ്മ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, സിഗ്മ പി കോമ്പോസിഷൻ സിഗ്മ പി ഓഫ് എ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് ചെയ്താൽ സിഗ്മ പി ഓഫ് എ റേസ് ടു പി. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സിഗ്മ പി ഓഫ് എ റേസ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സിഗ്മ പി ഓഫ് എ റേസ് ടു പി. നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, എ റേസ് ടു പി സ്ക്വയർ അല്ലേ, എ റേസ് ടു പി ഓൾ റേസ് ടു പി ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ ജനറൽ സിഗ്മ പി ടി ടൈംസ് എടുക്കുക, സിഗ്മ പി കോമ്പോസിഷൻ സിഗ്മ പി ടി ടൈംസ് എടുത്തിട്ട് അതും ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസം ആണ് അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഓട്ടോമോർഫിസം. ഇത് കോമ്പോസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ, ടി ടൈംസ് എടുക്കുന്നു. എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടിയിൽ നിന്ന് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ പി റേസ് ടു ഇതെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, സിഗ്മ പി റേസ് ടു ടി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, എ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, എ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൽഫ റേസ് ടു പി, ഇനി ഇത് നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ആണത് ബീറ്റ റേസ് ടു പി ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ രീതിയിലോട്ട് വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടിയിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ആര്, ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. ഇതൊരു ഓട്ടോമോർഫിസം ആണെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഓൺ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ എലമെന്റിന് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇതിനകത്തുണ്ട്, സച്ച് ദാറ്റ് സിഗ്മ പി റേസ് ടു ടി ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഇത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരുന്നത്, ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി അല്ലേ. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, നമുക്ക് നേരത്തെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ എവിടെയോ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ 0 ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിൻ്റെ 0, ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ 0 ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആൽഫ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ 0 ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ ഈ പോളിനോമിയൽ ഈ രൂപത്തിലല്ലേ കിട്ടിയത്, അതായത് ബീറ്റ ഈസ് ഓൾസോ എ 0 ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് കിട്ടി. ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് beta is also a 0 of this polynomial, but this polynomial has only alpha as a 0. So what will happen to our beta? Our beta must be equal to alpha. Okay, നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ എവിടുന്നാണ് എടുത്തത് കുറച്ചധികം പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. ബീറ്റ എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, ഓൺ ടു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ, ബീറ്റ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ, ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു എവിടത്തെയാണ്, എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ആണ്
അല്ലേ? ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ. നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഓഫ് ആൽഫയും എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടിയും ആരാണ് വലുതാവുക? എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി ആരാണ് വലുതാവുക? ഇൻ ജനറൽ ഇതാണ് വലുത് അല്ലേ? സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് എഫ് ആൻഡ് ആൽഫ. ആൽഫനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും. സോ ഈ ഫീൽഡിനെ ഇത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും ജനറൽ കേസിൽ. കിട്ടിയോ? ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആൽഫ. അതായത് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു ടി. ബട്ട് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൽഫ ആൻഡ് എഫ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ. ഹിയർ alpha also belongs to this field. That means f of alpha raised to p raised to t also contains f and alpha. But the smallest field containing f and alpha is f of alpha. So what is the relation? ഇവിടുന്ന് എന്ത് റിലേഷൻ വരും? ഇവിടുന്ന് എന്താ വരിക? തിരിച്ചു വരും. This is less than or equal to. f of alpha is less than or equal to this എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം f of alpha greater than or equal to f of alpha raised to p raised to t, f of alpha less than or equal to, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? f of alpha equal to f of alpha raised to p raised to t എന്ന് കിട്ടും. f of alpha raised to p raised to t എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് is separable over f of alpha raised to p raised to t is separable over f. That means f of alpha is separable over f. f of alpha is separable over f എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സെപ്പറബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഓവർ എ ഫീൽഡ് പ്രകാരം ആൽഫ ഈസ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ്. ആൽഫ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർബിട്രറി എലമെന്റ് ആയിരുന്നു. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർബിട്രറി എലമെന്റ് ആയിരുന്നു. ആ എലമെന്റ് സെപ്പറബിൾ ഓവർ എഫ് എന്ന് കിട്ടി. ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരുന്നു? ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആയിരുന്നു. സോ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ഇവിടെ? E is separable over F. So every finite extension of F is a separable extension of F. So our F is perfect. F in the പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? F is a finite field. So every finite field is perfect. Okay? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് റിസൾട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോസിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ.